दुनिया में चाइना कोरोना के कारण फेमस हुआ और हम हिंदुस्तान में खड़े हैं और चाइना ने हिंदुस्तान के साथ जो हमारी आर्मी के साथ सलूक किया है, जो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या हम इस काबिल हैं कि चाइना को सबक सिखा सकें। जब सबक सिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आज हम लुधियाना शहर में खड़े हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये है ओवर ब्रिज, जगराओं का पुल बोलते हैं इसको। 5 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको प्लानिंग होते हुए कि जहाँ पर यह पुल बनेगा। और पुल शुरू हुआ, कई एमएलए, कई एमपी, कई एनजीओ, कई पत्रकारों ने इस पर आवाज़ उठाई, लेकिन ये जो 50 दिन का काम था इस पर 5 साल लग गए। तो हमने अब यही देखना है कि चाइना जो एक बाल के वायर में, जो बाल जैसे ब्रिक वायर में इलेक्ट्रिक पैदा कर सकता है, उसे बल्ब जगा सकता है, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो ऐसे पुल 5 साल क्या, 50 दिन क्या, 5 घंटे में तैयार कर सकता है। तो आज हम कुछ लोगों से इसी पर चर्चा करेंगे कि हमारे जहाँ पर हिंदुस्तान में बेईमानी, भ्रष्टाचार। अशोक थापर जी के पास बैठे हैं। अशोक थापर जी पिछले कई सालों से चाइना से कंटेनर के कंटेनर भरकर जो होजरी के माल के लेके आते थे। तो इन्होंने बताया कि वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट है, वहाँ पर जो लोग हैं काम ही पूजा कहते हैं, काम ही उनका जो है पूजा है, और वो रात दिन यही काम करते हैं कि हमारा देश तरक्की करे। तो मैं आज अशोक थापर जी जो एक नेता हैं, सोशल वर्कर भी हैं, तो इनसे पूछूंगा, आप होजरी का कई सालों से, 100 साल से आप कारोबार कर रहे हो जो होजरी का, तो आप लोग अपना काम छोड़ के, मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के चाइना से माल लेके आने लगे कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा था, लेकिन फिर आप जहाँ पर दोबारा बनाने लगे हो। तो अब चाइना में जो डेवलपमेंट है वो क्या कारण है कि चाइना इतना तरक्की पर, हम लोग बहुत पीछे हैं? ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚਾਈਨਾ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆਇਆ ਵੇਚੂੰਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਉਹਦਾ ਦਾ ਖਰੀਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਕੰਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਠੱਗੀ ਆ, ਚੋਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਘਟੀਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਮੰਨੀਏ, ਦੇਸ਼ ਜੇ ਰੱਬ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਦੇਸ਼ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਛਾੜ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ कि दुनिया नंबर 1 देश बन चुका है। तो अशोक थापरी ने बताया कि चाइना जाते थे वहाँ से माल लेकर, जहाँ पर इनको बहुत प्रॉफिट होता था, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अफसरशाही, चोर, बेईमानी, रिश्वतखोरी जो हमें सब छोड़नी पड़ेगी, हमें देशभक्ति की तरफ जाना पड़ेगा, देश के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हम एक दिन ऐसा आएगा कि चाइना हमारे पीछे पीछे होगा, हम इंडिया जो है सारी दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन जहाँ पर जो है काम ही पूजा, जो काम है वही कर्म ही करना होगा। तो कृष्ण जी ने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, हमें कर्म ही करना होगा, तभी हम चाइना जैसे देश को पछाड़ कर उसको मुँह की दिखाएंगे, उसको बता देंगे कि हिंदुस्तान वो नहीं है जो 1962 में था। इस समय हम अपने लुधियाना के जो होजरी मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, राकेश बोरा जी के पास खड़े हैं। ये भी कई बार चाइना गए हैं, चाइना से माल लेकर आते थे, ये चाइना से माल इंपोर्ट करते थे,
कंटेनर के कंटेनर इनके पास आते थे, तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कम करके, जैसे लोगों ने दूसरों ने किया था, तो वहीं से माल लगा के ये माल मंगवा के यहाँ सेल करने लगे। राकेश बोरा जी हमारे को चाइना आंखें दिखा रहा है। अभी पिछले दिनों ने हमारे बहुत सारे आर्मी के आदमी भी मार दिए, तो हम उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम कहते हैं कि हम उसको जीत लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारा समाज है, हमारे जो लोग हैं, हमारा जो देश है, उस तरह का डेवलप क्यों नहीं है जैसे चाइना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राकेश बोरा जी। देखिए जी, मैं रकेश वोहरा, बाजवा नगर रह होजरी अब साडी। और मैं चाइना जाना, चाइना देखा, चाइना 'ਚ बहुत डिवेलपमेंट है। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 6-6 4-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੈਂਟਸ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 24 ਘੰਟੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਜੇ 10% ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, 4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ 20 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਤੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਸਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜੇ 20 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ 25 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਕਰ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ 25 ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ 10 ਵਰਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਧੂਗੀ। ਜੇ ਲੇਬਰ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੂਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਹੋਜਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਜੈਂਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਰਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਰਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਿਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ, ਫਟਾਫਟ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹੀ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਕੰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ 60 ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, 100 ਫੁੱਟ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਵਧੀਆ, ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। चाइना को हमें बॉर्डर पर नहीं, पहले हमें अपने हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में हराना होगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपना समाज बदलना होगा। रिश्वतखोरी, बेईमानी, चोर बाजारी, नेतागिरी जी हमें सब छोड़नी पड़ेगी। पहले हम चाइना को अपने मन से, अपने समाज से निकालें कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले चाइना को बॉर्डर पर नहीं, प्रोडक्शन में मेहनत करके, कर्म ही पूजा है, यही सोच के इसे हराना होगा। और इसके लिए हमें प्रण करना होगा कि हम चाइना को तभी हरा सकते हैं जब हमारा समाज सुदृढ़ होगा। हम कर्म को ही पूजा मानेंगे और रात दिन मेहनत करेंगे, और जो
प्रोडक्शन जो हम मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना में होती है उसे हम जहाँ लाकर बेचते हैं वो हम बिल्कुल बंद करेंगे, और जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में ही करेंगे और इंडिया का माल ही खरीदेंगे और बेचेंगे। ज़्यादा मुनाफे की तरफ नहीं जाएंगे। यही हमसे हमारी सबसे बड़ी जीत होगी, और तभी हम चाइना को जीत सकते हैं जब हम इसे हिंदुस्तान में अपने घर में मैन्युफैक्चरिंग में जीतेंगे, प्रोडक्शन में जीतेंगे। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन गगन।